네, 안녕하세요. 중국 공산당과 인민해방군, 글로벌리스트 흑박 세력, 악마의 내러티브 사제들, 이 세 집단으로 이루어진 삼각편대에 대한 전 세계 가치주권 애국민중의 투쟁을 매일매일 전해드리는 세뇌탈출입니다. 오늘은 이 중국의 그 미국 장악 음모 혹은 계획, 그랜드 플랜이 어느 정도로 살벌한가, 이것에 대한 구체적인 그 빼박 증거가 나왔거든요. 그래서 오늘 그 얘기 좀 다루면서, 한편으로 미국에 대해서 이 정도면 한국은 그런 음모를 떠들 필요조차 없는, 그런 계획을 떠들 필요조차 없는 그냥 밥이다, 밥으로 생각하고 있을 거다, 이 얘기를 좀 오늘 짚어보도록 하겠습니다. 먼저 세뇌탈출 자율구독료 부탁 말씀 올립니다. 신한은행 140-012-108493 주 백모 프로덕션입니다. 참으로 어려울 때인데도 꾸준히 도와주셔서 백모 세뇌탈출 별 지장 없이 진행할 수 있습니다. 정말 감사드립니다. 누가 이런 얘기를 했냐? 진칸롱. 우리식으로 한자를 읽으면, 제가 이제 저게 중국 이제 간체죠. 그 중국 대륙에서 쓰는, 이게 찬자는 빛날 찬자죠. 저희가 쓰면 저렇게 안 쓰죠. 번체로 쓰면. 그 다음에 영화 영자인데 우린 저렇게 안 쓰는데 저기는 저런 식으로 씁니다. 간체로. 그래서 그냥 중국 이름이라 간체로 써졌습니다. 김찬영. 중국 원래 성씨에 김씨가 없죠. 조선족이거나 뭐 아무튼 뭐 이런 사람이라고 생각이 됩니다. 이 사람은 중국 인민대에 상당히 중요한 포스트를 맡고 있는 핵심 교수입니다. 이 중국 인민대는 중국이 꼽은 그 초인류 대학교들이 있어요. 뭐 북경대, 청와대, 여기 하나에 들어가는 대학이고요. 특히 이 이데올로기 분야, 걔들 용어로는 인문사회과학 분야입니다. 이게 이데올로기 분야거든요. 예를 들어서 우리 이제 한국에서는 철학과 이러면은 별 볼 일 없는 과인데, 죄송합니다. 저는 철학 굉장히 좋아합니다만은 사회적 인기로 별 볼 일 없다는 소리입니다. 그런데 굉장히 중요한 학문인데 부끄러운 얘기죠. 그런데 중국 같은 데서는 철학과 그럼 무지하게 중요한 과입니다. 왜냐? 거기서 그 이른바 그 유물사관이라고 이야기되는 그 인간에 관한, 인간이 어떤 존재인가에 대한 도덕 철학이 거기서 다듬어지기 때문입니다. 다른 말로 표현하면, 제가 가끔씩 말씀드리지만 인간이란 계급투쟁의 피바다 속에서 몸부림치다가 쓰러져가는 욕망의 동물이다. 이게 이제 유물사관이라고 불리는, 사실은 유물사관이라기보다 사적 유물론이에요. 그러니까 사관이 아닙니다. 사적 유물론입니다. 역사에 의해 증명된 유물론이라는 뜻입니다. 이때 유물론이라는 건 인간이 욕망의 동물이다라는 얘기입니다. 역사에 의해 증명된 유물론. 그래서 이게 도덕 철학입니다. 사관이 아닙니다. 아무튼 그 유물사관 혹은 사적 유물론, 이런 것들이 바로 이 인문사회과학 분야에서 다뤄지는 겁니다. 철학과 이런 데서. 그래서 이데올로기 분야죠. 중국 인민대는 이데올로기 분야에서 북경대, 청와대 이런 데보다 훨씬 더 급수가 높은 1위 대학교로 꼽힙니다. 이 김찬영이라는 이 조선적으로 보이는 이 핵심 이데올로그 그러면 이데올로기를 떠드는 자입니다. 다른 말로 하면 백모도 이데올로그예요. 저는 정치 철학이니까 어떤 면에서는 이데올로기를 바탕으로 깔고 있거든요. 그러니까 백모도 이데올로그인데, 이데올로그로서 이제 중국 공산당 이제 이렇게 부추겨주는 그런 역할을 하는 사람이죠. 김찬영 교수, 진간롱 교수. 그래서 이 사람이 이제 문제 연설을 한 시점은 비밀 연설이죠. 2016년입니다. 근데 이 정도 되는 사람이 뭐 명색은 비밀인데 거의 공공연하게 연설하기 전에 이미 그 이전에 이런 계획은 마스터 플랜으로 암암리에 나와 있었던 얘기고, 1999년에 나온 Unrestricted Warfare, 그러니까 초한전, 그러니까 이거는 중국 인민해방군의 그 브레인인 2명의
대령이 쓴 책이거든요. 초환전에서도 이 얘기가 나옵니다. 근데 초환전보다 훨씬 더 살벌한 내용을 담고 있어요. 한마디로 미국 장악 마스터 플랜인데 상당히 그 지능적인 마스터 플랜입니다. 한번 직접 살펴보시도록 하겠습니다. And now let's talk a bit about the Chinese communist threat. We here at the Epoch Times, we recently uncovered a speech which was given by a leading Chinese professor. This professor is actually also an advisor to the Chinese Communist Party. And in that speech, he laid out a comprehensive plan for China to overtake America as the world's superpower. And so his strategy, which is multifaceted, involves a range of actions, like interfering in our elections, controlling the American market, cultivating global enemies to challenge the United States, stealing our technology, expanding Chinese territory, influencing international organizations like the WHO, among many others. And you want to know the kicker? This speech was given in 2016, which is 5 years ago. And the most amazing thing about this speech was how detailed this professor actually got. For instance, on the topic of manipulating America's elections, he discussed how the best way to do it was to bring pro-China candidates into power, specifically to the House of Representatives, because he said that was the most easiest target. Here's what this professor said in his speech. The Chinese government wants to arrange Chinese investments in every single congressional district to control thousands of voters in each district. And just to give you an idea of how granular he actually got during that speech, he went on to note that the population of America is about 312 million, spread out across 435 congressional districts, which means that there were roughly 750,000 residents living in each district. And then he said this: the voting rate in the United States is about 30%. Which means around 200,000 residents in each congressional district vote for the representative in that district. Normally, the difference of votes between two candidates is 10,000 or less. If China has thousands of votes on hand, China will be the boss of the candidates. The best scenario is China can buy the United States and change the U.S. House of Representatives into the second standing committee of the National People's Congress. 전인대 상무위원회다 이거요. 미국 미국 하원이 또 하나의 중국 공산당 중화인민공화국 전인대 전국인민대회 상무위원회다 이거예요. 자, 이런 관점에서 보면 이 여기서 나오는 이 미국 얘기를 전부 한국으로 도치를 시켜보세요. 한국은 인구가 5천만인데 이거를 약 300개 선거구로 나눠져 있습니다. 한 선거구당 17만 명의 인구이란 소리고, 이것은 평균적으로 투표자로 보면 한 15만 명, 그것에 한 60-70%가 투표한다 그러면 투표의 수는 10만 표를 안 넘습니다. 당선자와 낙선자 사이의 표 차이는 불과 10,000표, 5,000표를 넘을 수 없습니다. 3,000표를 넘었었습니다. 중국이 한국의 각 국회의원 선거구별로 2-3천 표만 움직일 수 있으면 한국의 모든 국회의원을 장악할 수 있습니다. 대한민국 국회는 중화인민공화국 전국인민대회 상무위원회 산하 남조선국이 될 것입니다. 이 얘기잖아요. 거기다가 얼마나 좋아. 그냥 전부 그냥 중앙선관위 서버로 다 돼 있고, 그 서버에서 뭔 일이 벌어지는지 보통 사람은 알 수가 없고, 사전선거는 거의 관리가 불가능할 정도로 복잡하게 벌어지고, 그 다음에 중앙선관위 서버는 미국이 인민해방군의 앞잡이 기업이다 라고 말하고 있는 화웨이 통신장비인 화웨이 보안장비로 방어벽이 쳐져 있고, 그 화웨이 보안장비로만 방어벽 치기 위해서인지 뭔지 몰라도 지난 총선에서는 중앙선관위가 알아서 중앙선관위 서버를 나주에 있는 전국 정보통신센터에서 빼갖고 과천으로 옮겨 넣어놓고 화웨이 장비로 방어벽 쳐놓고, 다시 말하자면 보안 개념에서 보면 대한민국 중앙선관위 중앙서버는 중국 인민해방군의 상식과 양식과 선의에 의존해서 돌아간 거예요. 이건 나중에 한번 감사 좀 해야 됩니다. 어떻게 이런 결정이 일어났는지. 좋은 세월 오면. 참
황당하죠. 거기다가 그런 일이 벌어지기 전에 지금 국민의힘 그 당시에 뭐 자유한국당의 그 이채익 의원실을 통해서 이채익 의원이 앉은 자리에서 1월 달에 이미 야 당신들 왜 화웨이 그 방화벽 장비 샀어? 라고 저희가 중앙선관위 간부한테 말을 했었어요. 2월 달인가. 그때는 설마 저거 밖으로 빼낸다는 생각은 하지도 못했어요. 나중에 보니까 화웨이 통신장 밖으로 빼내놓고 화웨이 통신장비로 둘러싼 거예요. 굉장히 이상야릇한 일이 벌어진 거죠. 자, 어쨌거나 미국 하원이 또 하나의 중국 중화인민공화국 그 전인대 상무위원회가 된다. 뭐 이런 말을 그냥 내놓고 합니다. 물론 이 연설은 비밀 연설이었을 텐데 그거가 5년이 지나서 에폭타임스가 그걸 입수를 해서 공개를 한 겁니다. 자, 미국은 이렇게 이제 큰일 났죠. 그러니까 미국의 국방부 관리가 트럼프는 히틀러다 이러고 공격을 했어요. 이게 이제 바이든이 취임한 이후에 국방부가 채용한 문관입니다. 군인 출신이 아니라. 이 사람 하는 일이 뭐냐. 다양성 확대팀의 팀장입니다. Diversity. 참 쟤들 용어 잘 만들어요. 그 저들의 용어를 한번 보죠. 쟤들이 다양성. 문화 다양성이 이래야 되고 종교 다양성이 이래야 되고 뭐 어쩌고 저쩌고. 이 다양성이라는 말 나올 때 무지하게 조심해야 됩니다. 이 다양성은요. 식민주의, 백인 우월주의 그리고 뿌리 깊은 인종주의라는 뜻에서 시스테믹 레이시즘 이런 것이 지금 미국과 서방 사회를 수백 년 동안 그 지배해온 사회 국가 원리다 이거예요. 그렇게들은 예를 들면은 어저께도 제가 말씀드렸지만 그러니까 베토벤이 언제 때 사람이면 나폴레옹 때 사람인데 프랑스 혁명. 모차르트 베토벤 직전이고 슈베르트도 그 무렵 사람이고 이런 사람들을 두고 노예시대의 음악가라고 부른다고요. 노예시대. 슬레이브 에이지. 서양사 전공하는 사람한테 19세기 초 서양을 두고 노예시대라고 부르면 배꼽 잡고 웃을 일이에요. 그렇게 불러요, 얘들은. 왜냐? 식민주의, 백인 우월주의, 시스테믹 레이시즘에 의해서 구성되고 운영되어 온 그런 뭐 같은 나라들이다 이렇게 보니까. 그렇기 때문에 여기에는 엊그저께 보여드렸잖아요. 아니 무슨 옥스퍼드 대학이 다양성을 위해서 이제 고전음악 안 가르치겠다로까지 나오잖아요. 그래서 다양성이 훼손됐다 이거예요. 그 식민주의, 백인 우월주의, 시스테믹 레이시즘 때문에. 그럴 때 다양성이라는 단어를 쓰고요. 또 그다음에 젠더 평등 띄울 때 다양성이라는 단어를 써요. 아니 어떻게 사람이 획일적으로 남자 여자로만 구별하냐 이거예요. 태어날 때 달려있는 성기를 가지고 사람이 얼마나 복잡한 동물인데 겉으로는 남자지만 심리적으로는 여자인 사람도 있고 겉으로는 여자지만 심리적으로 남자인 사람도 있고 또 심리적으로 1시간 간격으로 남자 취향 여자 취향이 바뀌는 사람도 있고 또 그렇게 하다 보니까 자기의 육체적인 태어날 때의 성별을 호르몬과 외과 수술을 통해서 여자가 남자로 둔갑하고 남자가 여자로 둔갑하는 트랜스일 때도 있고 오락가락하는 별 이상한 경우도 있고 별 구별이 다 있다. 이게 젠더라는 건 심리적 문화적 요인을 포함한 성별 구분을 얘들은 젠더라고 부릅니다. 그것도 납치 언어 강간이에요. 원래 젠더는요 성기를 뜻해요. 그거 어디서 알 수 있냐? 우리 어댑터 사러 가보세요. 예를 들어서 이 노트북 컴퓨터에다가 랜을 꼽으려고 그러니까 랜 꼽는 구멍은 없고 랜 케이블 그 잭을 꼽을 수 있는 암놈이 없는 게 암놈 구멍이. 그리고 구멍 보니까 전부 USB 꼽는 구멍 몇 개 없어. USB 꼽는 암놈 구멍 몇 개 없어요. 그럼 이제 이 액세서리 파는 이제 큰 문방구 같은 데 가서 랜 케이블 USB로 바꿔주는 젠더 주세요 그러잖아요. 젠더 달라고. 그때 젠더를 쓰거든요. 그 뭐냐면은 한쪽은
여성 성기 모양이고 다른 한쪽은 남성 성기 모양이다. 그러니까 한쪽은 수용해주고 한쪽은 삽입해주고. 그래서 젠더라고 불러요. 젠더가 원래 성기를 뜻해요. 근데 그걸 떡 하고 납치에다가 젠더는요. 육체적인 것뿐만 아니라 성기뿐만이 아니라 심리적이고 문화적인 성취향, 그것도 항상 바뀔 수 있는 성취향, 이걸 다 가르칩니다. 그래서 젠더 떠드는 사람들은 젠더가 몇 개인지를 정의를 못해요. 제가 다 거듭 말씀드리지만 한국도 이상한 풍조가 일찌감치부터 파고들어서 저기서 한국 여성가족부가 젠더 평등과 가족부잖아요. 영어로 Ministry of Gender Equality and Family. 여성가족부 장관 불러다 놓고 당신네 부서 이름 잘 졌네. 젠더 평등이라고. 오케이. 당신이 생각하는 젠더가 몇 종류야? 아무 말도 못하고 아닥할 겁니다. 젠더가 몇 종류인지도 못 정하면서 어떻게 젠더 평등을 얘기해? 젠더 평등 주장하는 자들의 제일 큰 문제가 뭐냐면요. 젠더가 몇 종류인지 아무도 주장을 못해요. 눈 뜨고 일어나면 젠더 종류가 늘어있어. 웃기는 거예요. 자, 이런 것들을 다 포함을 시켜서 다양하게 해야 된다. 그럴 때 다양성을 써요, 얘들이. 다양성을 써요. 그러니까 다양성이라는 단어를 정말 나쁜 문맥에서, 이상한 문맥에서 쓰는 거예요. 카본 뉴트럴리티, 탄소 중립성. 이거 문재인 정부 들어와서 많이 쓰는 단어죠. 이건 뭐냐면 이산화탄소는 악마다 이거요. 그리고 기후변화는 인간이 초래하고 있다. 그래서 이산화탄소를 없애야 된다. 탄소 배출을. 그게 카본 뉴트럴리티예요. 그거에 따르면 이제 방구도 안 껴야 되고요. 탄수화물도 안 먹어야 되고요. 특히 우리한테 고기를 제공해 주기 위해서 어마무시한 배설물을 토해내고 어마무시한 이산화탄소를 배출하고 있는 대형 가축, 소, 돼지, 닭 이런 거 안 길러야 됩니다. 탄소 중립성, 탄소가 안 나오는 상태를 만들려면 안 나와야 돼요. 안 길러야 돼요. 결국 이런 개념은 뭐냐면 문명과 라이프스타일 자체에 대한 죄책감을 불러일으키기 위한 낚시 개념이에요. 이게 탄소 중립성이. 그리고 딱 노림수는 뭐냐면 기후 종말론입니다. 제가 거듭 말씀드리지만 사람을 개돼지로 만드는 길은요. 세상에 말세가 옵니다. 무너집니다. 지금 세상이 12년 안에 무너진다고 알렉산드리아 오카시아-코르테스 이상한 미국 하원의원. 엘고우도 마찬가지죠. 엘고우 이론에 따르면 2010년경에 지금 몰디브 섬 없었어야 돼요. 그때는 엘고우 이른바 기후변화 지구온난화에 따르면 해수면이 높아져서 지금 몰디브 멀쩡하잖아요. 얘들 용어도 바꾸잖아요. 그전엔 지구온난화라 그랬는데 온난화 가지고 설명이 잘 안 돼. 과연 온난화가 되는지. 그러니까 기후변화. 그래서 기후 종말론을 퍼뜨리는 거예요. 이 사람 개돼지로 만드는 제일 확실한 방법은 종말론입니다. 하나가 종말론이고 두 번째가 뭐냐면은 종말의 비밀을 내가 알고 있고 나를 믿으면은 너는 구원받는다예요. 그런 주장을 할 수 있는 데는 교회 같은 종교 집단밖에 없어요. 종교에서는 영성의 세계를 더듬기 때문에 그런 얘기를 할 자격이 있고 또 다른 좋은 영향을 미치니까 그렇게 해왔어요. 오케이. 근데 종교의 성직자도요. 성직자가 내가 심판의 날 말세의 비밀을 알고 있고 나를 따르면 구원받는 다음에 이제 유병헌이 구원파 되는 거예요. 그게 사교된다고요. 양식 있는 종교 지도자들은 감히 자기가 말세의 비밀을 알고 있고 종말의 비밀을 알고 있고 자기를 믿으면 구원받는다는 소리를 할 수가 없는 거예요. 입이 차마 그렇게 안 떨어지는 거예요. 그 종말과 심판의 날이 어떤 형식으로 어떻게 오고 이거를 감히 인간으로서는 요량할 수 없다라고 말을 해야지. 근데 이들은 요량할 수 있다는 거예요. 옛날 공산주의도 똑같아요. 종말론이에요. 이 자본주의 상품사회의 종말론. 기술이 자꾸 고도화되고
주기적으로 대공황이 발생하는데 공황이 만들어질 때마다 기술 고도화 때문에 더욱더 파괴적이 돼서 결국은 자본주의 사회는 종말로 갈 수밖에 없고 그 와중에서 계급 사회를 철폐할 수 있는 프롤레타리아트라는 최종 계급이 등장해서 계급 사회를 철폐하기 위한 최종적 궁극적 계급 투쟁을 즉 프롤레타리아트 혁명을 진행한다. 이게 그리고 이건 과학이다. 그래서 그들은 과학적 공산주의인데 다른 말로 하면 과학적 종말론입니다. 그게. 이 구조가 똑같은 거예요. 종말론을 내세우는 거예요. CO2와 Man-made climate change, 인간이 초래한 기후변화에 의해서 인류가 종말에 이릅니다. 우리나라 그거 당해봤잖아요. 광우병 종말론 퍼뜨릴 때 총대 제일 메고 나간 게 서울농대 우희정 교수 아니에요. 미국에서 들어닥치고 있는 광우병이라는 새로운 전염병에 의해서 한민족이 종말에 이른다고 그 사람들 주장이었잖아요. 그걸 이 광우병 황당한 폭도성 집회 일어나기 2년 전부터 책으로 찍어서 뿌렸어요. 2006년부터. 그러니까 사람을 종말론 쪽 관점을 갖게 하고 그 종말의 비밀을 우리가 알고 있고 우리 말을 따라야 이 종말을 피한다. 이거야말로 저희들의 궁극적인 그 악마의 목소리가 가지는 구조거든요. 이게 바로 기후변화하고 이 클라이밋 체인지, 이게 CO2 악마화, 이산화탄소 악마화하고 이게 거기에 이끌어주는 점잖게 표현된 단어가 탄소 중립성입니다. 그 다음에 얘들 또 근사한 말 써요. 포괄적 대명사, inclusive pronoun. 이게 뭐냐면 아빠, 엄마 같이 성구별되는 대명사 쓰지 말라 이거예요. 그 남자, 그 여자 같은 성구별되는 대명사 쓰지 말라 이거예요. 화장실 inclusive bathroom 해라 이거예요. 남녀 구별하지 말고 남자도 들어가고 여자도 들어가고 남자였다가 여자로 수술받은 사람도 들어가고 여자였다 남자로 수술받은 사람도 들어가고 남녀 성취향이 매일매일 바뀌는 사람, 그래서 하루는 남장 하루는 여장하고 다니는 바이섹스도 들어가고 인클루시브 하지 않냐 이거. 포괄적이야. 다 안아주지 않냐 이거. 젠더 평등을 내세워서 가족과 도덕을 전면 해체하기 위한 근사한 단어가 인클루시브입니다. 포괄적. 구역질 나죠. 이게 악마의 내러티브가 쓰는 수법이에요. 한국은 이제 여기다가 한국에 특화된 단어들이 더 붙어요. 한국 이 단어들 위에 쓰는 그 세계적 차원의 악마의 내러티브 그대로 쓰고요. 여기 이제 한국의 좌좀들은 한국 좌좀에 특화된 단어가 붙죠. 친일파, 한반도 평화, 지방자치 절대화. 지방자치 절대화예요. 그래가지고 나중에 지방자치가 어디까지 가냐. 제가 그 전에 말씀드리잖아요. 아파트 방마다 자치하겠다고 덤빌 거예요. 아파트 방마다. 그래서 아이가 여기는 신성한 홍말동의 방입니다. 엄마 아빠라고 불리우는 존재들은 입국 심사를 받고 비자를 발급받기 전까지는 드나들 수 없습니다. 노크도 사양합니다. 아파트 방마다. 거기다 더 웃기는 게 뭐예요? 주민주권이에요. 이거 인민민주주의 개념이거든요. 주민주권. 주권은요. 국가의 국민에서 성립합니다. 국가가 도시국가일 땐 시민과 동치가 될 수 있죠. 그래서 시민주권이 그런 경우엔 가능하죠. 예를 들어 싱가포르. 국가가 도시잖아요. 그럼 시민주권이 가능해요. 그런데 정확하게 표현하면 주권의 성립 단위는 국가입니다. 그럼 국가의 구성 단위는 국민입니다. 국민주권이죠. 주민주권이란 용어는요. 대한민국 주권체제에 대한 도전입니다. 국가 반역적 그런 관점을 가진 용어입니다. 다녀보세요. 저기 그 더불어민주당 지자체들 다녀보시면 주민주권의 시대를 열어가는 우리 세종시 뭐 이런 식으로 붙어 있어요. 세종시에 주민주권인가 시민주권인가 아무튼 황당한 거 붙어 있더라고요. 다른 데도 많이 붙어 있을 거예요. 그 사진 찍어서 보내주세요. 탈원전, 원전
그 후쿠시마 보셨죠? 위험합니다. 탈원전해야 됩니다. 실은 원전 기술 중국 보내기죠. 그러나 기본 틀은 이런 한국적 특수 용어 말고도 기본 틀은 얘들 고스란히 있습니다. 다양성, 식민주의, 백인 우월주의, 시스테믹 레이시즘, 탄소 중립성, 이산화탄소 배출 최소화, 그 다음에 인간이 초래한 기후변화, 포괄적 칭호, 젠더 평등 똑같이 써요. 그거 깔아놓고 거기다가 한국적 특수성을 가진 이제 양념을 얹죠. 그래서 저희들이 쓰는 핵심 단어, 핵심 개념을 아마 정리를 하면 제가 보기엔 20개를 안 넘습니다. 그래서 깨좌좀, work left. 깨어있는 시민인 척 코스프레를 하는 좌파 좀비가 되는 겁니다. 자, 이 저희들의 그런 악마의 내러티브 관점에서 보면 마약 과다 복용자가 성자가 됩니다. 아시다시피 BLM, Black Lives Matter가 떠받들은 그 아이콘, 성자 아이콘이 조지 플로이드였죠. 근데 조지 플로이드 때문에 뭐 목을 이거 눌렀던 그 경찰관, 그 쇼빈이라는 사람인데 이제 재판 과정에서 별게 다 밝혀지고 있어요. 이것도 빅미디어는 별로 거론 안 하는데 일단 조지 플로이드를 부검을 해보니까 아주 강력한 악성 마약 펜타닐과 히로뽕에 일본말로 하면 이빠이 취한 상태, 한껏 취한 상태예요. 그리고 평소에도 마약 과다 복용으로 병원 응급실을 드나들던 사람이에요, 이 사람이. 그리고 평소에도 마약에 절어가지고 심폐기능에 장애가 있었어요. 그래서 변호사들이 주장하는 건 뭐냐면은 쇼빈이 목 뒤를 눌렀다는 것이 조지 플로이드의 사인이라는 것을 검찰이 증명 못하고 있다라고 지적을 하고 있어요. 아니 지금 누굴 살인 혐의를 잡아 넣으려면 너가 무릎으로 눌렀기 때문에 플로이드가 죽었다가 증명이 돼야 되는데 이 부검을 해서 몸 상태를 보니까 목으로 눌러서 죽은 건지 다른 이유인지 이게 획가닥할 정도다 이거예요. 그 다음에 그 차의 동승자는 뭐냐면 펜타닐 판매 체계라고. 참고로 펜타닐의 세계 최대 생산국은 중국입니다. 저게 합성마약이어서.